ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଏକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାର ଯେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେତିକି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସଂଘ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ସେଇଭଳି ଦିଆଯାଇନି। ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଖେଳାଳି ରାଜ୍ୟକୁ ଏକାଧିକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିକଟରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟନ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ କୋଚ୍ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। एक्चुअली हैंडबॉलटा आमर 1972 मसीह ओलंपिक रे इंक्लूडिंग होईची ओलंपिक एंड एशियन गेम्स। तो यहाँ हूँ वर्ल्ड रो सेकेंड फास्टेस्ट गेम आफ्टर आइस हॉकी। एथरे एटा गोटे 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा गोटे फील्ड रे खेला जाए। आर गोली पोस्ट हाइट हूँ 2 मीटर चौड़ा हूँ 3 मीटर। यार गोटे डी सर्कल साइज जोटा 6 मीटर रेस्ट्रिक्शन लाइन। तो आपण ता बाहर मारिपारे आइदर डेईकी मारिपारे कि ठिया होगी मारिपारे जहाँ करेंगे, कितु आपड़ ता भर ना अपोनेंट पशिपार ना जे आपंकर एगेन्स्ट भी थी से पशिपारे। आटा हूँ 30 मिनिट्स खेल हुए। 30 मिनिट्स गेमटा एत फास्ट खेल हुए जे माने मोर दैन 80-90 गोल हो जाए जदि रेगुलर माने प्रति पर मिनिट रे 2-3 गोल हो जाए बुझे। तो यहाँ हूँ आप डेक मारे प्रति गोटे गोल हूँ गोटे गोटे स्कोर हेले गोटे गोल आउ गोटे माने गोल हाँ गोटे हेले गोटे स्कोर। आर्जन आमे जानिचु जे आपण पिला दिनरु बापाଙ୍କ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ତ ଏଇ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଆପଣେଇଲେ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କଲା ଯେ ଏହାକୁ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲେ? କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଫୁଟବଲ ଅନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ? मोर तो लाइक जन्म माने छोट बेलू मोर इच्छा थिला जे लियोनेल मेसी जे कि मोर आइडल माने तांकु देखिकी मते इच्छा थिला फुटबॉल ही खेलिया को तांकरी भलिया बार्सिलोना क्लब रे। किंतु तापरे 2012 रे जेमति लंडन ओलंपिक्स चलतिला मुझे स्पोर्ट्स देखे सब जगह मते इंटरेस्ट हो देखिया को। तो सेही टाइम रे मुझे चैनल स्वाइप करू हुसैन बोल्ट रो रेस चलतिला। तापरे सर चला परे मु चैनल स्वाइप कली हैंडबॉल लो गेम चलतिला डेनमार्क और फ्रांस रो। तो तापरे मु देखिली मते बढ़िया लागिला। तारे पछली बाबा को जे तारे बाबा भी कहले सी भी आगुरु खेलतिले एक्स हैंडबॉल प्लेयर थिले सी मते इंट्रोड्यूस करले सेतले। तो मु सेतले भाबि नथिली जो होगा देखा जाएगा से भलिया थिला। तापरे भुवनेश्वर रे स्टेट मीट होतला हमर कलिंग स्टेडियम रे होतला जोटी एबे थ्रो ग्राउंड हो जाईती सेठी होतला। भुवनेश्वर फाइनल जाइतिला भुवनेश्वर वर्सेस केउंझर की कोडे टीम रो होतला मोर मन नै क्राउड बहुत थिले। तो सेही जिनसटा देखि मते पुणी मन पड़ी गेला कि मेसी एमती क्राउड सामने रे खेले। तो एई गेम रे भी क्राउड अच्छी तो मते भी कहीं एई गेम रे टिके टिके आरंभ कर दिया कथा मैंने एते सीरियस नथली टिके टिके आरंभ करथिली। तो सेही टिके टिके रु डे बाय डे इंटरेस्ट मोर बढ़ी चलला। तापरे मु जेतले गली भुवनेश्वर टीम रे पाइली सेमती देखिली क्राउड सपोर्ट करथला मते सेही जिनसटा बहुत एक्साइटमेंट कला मते खेलिया और तापर ठू डे बाय डे मु इंटरेस्ट बढ़ी चलली। तो एथिपाई प्रतिदिन केमिति केते परिश्रम करूछन केते घंटा एवं फिटनेस पाई केते समय दउछु? तो सेबे तो जेतबेले मु नुआ नुआ स्टार्ट करथुली एते मु फिटनेस की जिम विम जहाँ भी एते देखु नथिली। तापरे जेबे मोर जेते डेवलपमेंट हेई चलला ऊपर को जेबेठू मोर माने मु इंडिया टीम रे आसिली मु बाहर टीम रे देखिली कि से माने कोन करछुनी से माने जिम रे कोन करछुनी से माने तांकर जेमती हैंडबॉल हला हमर शॉर्ट स्प्रिंट कोटे थाए केना बेसी बड़ ग्राउंड हमर नुए हमर सब बड़ी स्पीड रे गेम। तो हमर शॉर्ट स्पीड एंडुरेंस पई कि मु मोर काम कली फील्ड रे। तापरे मु मोर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग रे मोर लाइक मो बॉडी सेतबेले एते नथिला। तापरे टिके मो ऊपर भी काम कली जंप ऊपर भी काम कली से सब कली माने एक्स्ट्रा वर्कआउट दिन को एमती कहया गले 6-7 घंटा हे जाय बे माने दी ओळी रे 6-7 दी हां मिसई गौरी बाबू जे जोने पिलाटे धर जो चाहूची भुवनेश्वर दूर रोथबा पिलाटे के बालेश्वर हो किंबा मयूरभंज हो मालकानगिरी हो जे मो ए क्रीड़ा रे कैरियर करी से कोन माने करि परिबो एवं ताको कोन प्रथमे करिया पड़िबो से ए क्रीड़ा को आसीबा हेले
କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ତ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ହଁ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି କରିବେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଖେଳ ଏବେ ଏତେ ମାନେ ୟୁରୋପରେ ବେଶୀ ପପୁଲାର ଆଫ୍ଟର ଫୁଟବଲଟା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ପପୁଲାର, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ୟୁପି, ରାଜସ୍ଥାନ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲେୟାର ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଡକ୍ଟର ତେଜରାଜ ସିଂ ଆମର ଏବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ କୁହନ୍ତୁ, ଲଦାଖ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିକିମ୍ ଯେତେ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ଦାମନ ଡିଉ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଲାଣି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦେଶ୍ୱର ପାଣ୍ଡେଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମର ଏବେ HPL ଚାଲିଛି, ଯେମିତି IPL ହୁଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଏ ଯେଉଁ ଲିଗ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯାଇଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ହାରିଆନ ଆମ ସେଇଠି କୌଣସି ଟିମ୍ରେ ବି ଯିବ ଆଶା ତ ଅଛି, ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଏହା ଫଳରେ ଏବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାଣି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନସ କୁମାର ସିଂ, ସେ ବି ଜଣେ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର, ବହୁତ ଭଲ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଗୋଲକିପର ଥିଲେ। ବଟ୍ ସେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଣ୍ଡିଆ ଖେଳି ପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜର୍ଭ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଲାନି। ସେ ତାଙ୍କର ବି ସିଏ ଏବେ ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏବେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଖେଳ। ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଶିଖା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରାହେଉଛି କି ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗେମ୍ ଖେଳ, ଏଥିରେ ବି ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି। ତ ପିଲା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି ସବୁ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ। ହଁ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ସରକାର ବି ଏଟାକୁ ଟେକ୍ ଓଭର କରିବେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଗେମ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ସେଟା ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ମେନଲି କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ, ଚାକିରି ମିଳିଲେ ନିହାତି ମାନେ ଆର୍ୟାନକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ପିଲା ବି ଆସିବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଆର୍ୟନ ଯେ ଫୁଟବଲରେ ଦେଖୁଛେ କି ହକିରେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ ଦେଖୁଛେ, ଡିଫେଣ୍ଡର ଦେଖୁଛେ, ମିଡଫିଲ୍ଡର ଦେଖୁଛେ, ଏଥିରେ ସେମିତି କ'ଣ ମାନେ କେତେ ପିଲା ପଡ଼ିଆରେ ମାନେ ପିଚ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ସେମାନେ ସବୁ ରହନ୍ତି? ଆମର ତ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ମାନେ ଡିଫେଣ୍ଡର ଆଟାକର ଏମିତି କିଛି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ 7 ଜଣ ଯାଉ ଆଟାକ୍ ପାଇଁକି, 7 ଜଣ ଆସୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ପାଇଁକି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଥାଏ କି ଆମେ 2 ଜଣ ବାହାରେ ଯିଏ ସବରେ ବସିଥିବେ ଭଲ ଡିଫେନ୍ସ କରନ୍ତି, ତ ଆଟାକ୍ 2 ଜଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ବେଷ୍ଟ, ତାପରେ 2 ଜଣ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଗଲେ ପୁଣି 2 ଜଣ ପଶିଲେ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ପାଇଁକି। ତ ଆମର ରୋଲିଂ ସବ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଫୁଟବଲରେ 3ଟା ସବ୍ ଥାଏ କି 4ଟା ସବ୍ ଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ନୁହଁ, ଆମର ରୋଲିଂ ସବ୍ ଥାଏ। ଲାଇକ୍ ଯିଏ ଭଲ ଡିଫେନ୍ସ କରୁଥିବ ସେ ଯିବ, ନହେଲେ ଯଦି ଆମର ଟିମ୍ ଭଲ ଖେଳୁଥିବ ତାହେଲେ ସେମିତି ରିଦମରେ ଚାଲିଥିବ, ଲାଇକ୍ 7 ଆଟାକ୍ ଯିବେ 7 ଆସିବେ ଡିଫେନ୍ସରେ ବ୍ୟାକ୍। এইଭଳି ଭାବେ ମାନେ ଆଟାକ୍ ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ ବିଶେଷ କରି, କାହିଁକି ନା ଫାଷ୍ଟ ଗେମ୍ ନା, କାହିଁକି ଅପୋନେଣ୍ଟ ଯଦି ଗୋଲ୍ ମାରିଦେଲା ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ରୁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି, ଯେତେ ଆପଣ ଗେମ୍ଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିଚାଲିଲେ। ଗୌରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଆପଣ ଜଣେ କୋଚ୍ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଚାହୁଁଛି ସେ କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ, ଧର ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ସେ ଚାହୁଁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି এই କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଇଏ କରିବ, ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ବା କେମିତି ସେ ଆସିପାରିବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମାନେ ସହଜ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ହଁ ହଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ କରିଛି ଆମର ବାଣୀ ବିହାରରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ଏକାଡେମୀ ବୋଲିକି, ତ ଏଥିରେ ଏବେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଚାଲିନି, ଏଇଟା ନନ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଅଛି କି ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ 5-6 ମାସ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ବି କରିବୁ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେମିତି ମାଲକାନଗିରି ହେଉ, କୋରାପୁଟ ହେଉ, ଅଲଗା ଯେଉଁ ମାନେ ଦୂର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି, ତ ଆମର ସେଠି ପିଲା ଯାଇକି ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖେଳ, ଏଇଆ ଆଉ ଏଥିରେ ବି ତୁମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିପାରିବ, ଏଥିରେ ବି ତୁମେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବ, ଜବ୍ କରିପାରିବ, ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ରେ ଯାଇପାରିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ମୁଁ ଏକାଡେମୀ କରିଛି, ସେଇଟା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ କଲେ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ତ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଜେନେରାଲି ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ତଳ ମାନେ ଇଏ ଲୋକର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନସ ସିଂ, ଆମର ଟ୍ରେଜରର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୀତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଆଉ ଅଲଗା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏଇଟା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଡ଼୍ କରାଯିବ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ନହେଲେ ବି କିଛି ସୂଚନା ଦେଲୁ। ଯିଏ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି
क्रीड़ा को क्यारियर करने सीधा सड़क राज्य संघ किंबा आमर कोच गोरी भाई सहित जोगाजोग करेंगे और क्रीड़ा को नहीं क्यारियर करेंगे। आलोचना को आम ये रखुचु। नमस्कार। नमस्कार।